शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वज्ञये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो व्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा
कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीन्न सन्तोषदेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थि वगं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪುಟ 148.
रघुपते हृदये स्मरेत् सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च नान्यात् स्पृहा रघुपते हृदये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च ॐ श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर धाम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर धाम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर धाम निद्रित राम ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमादशरथ नंदन राम कौसल्या सुवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम घोर ताटक घातक राम मारीचादि पातक राम कौशिक मथ संरक्षक राम श्रीमदहल्योद्धारक राम गौतम मुनि संपूजित राम सुर मुनि वरदन संस्तुत राम नाविक धावित मृदुपद राम मिथिलापुर जन मोहक राम विदेह मानस रंजक राम
श्रीमदयोध्या पालक राम शुद्ध परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम परमेश्वर राम अगणित गुणगण भूषित राम अवनीतनया कामित राम रामचंद्र समानन राम पितृवाक्याश्रित कानन राम प्रियगुरुनिवेदित पद राम सक्षालित निज मृदु पद राम भरद्वाजामुखानन्दक राम चित्रकुटादिनिकेतन राम दशरथ संतत चिन्तित राम कैकेयीतनयादित राम कर्मक राम कालित निज पादुक राम दण्डक वन जन पावन राम दुष्ट विराध विनाशन राम शरभग सुतीक्ष्णाचित राम अगत्यानुग्रह वर्जित राम रुद्राधिप संसेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम चोपन हाति विधायक राम खरदूषण मुख शोधक राम सीता प्रिय हरिणामुग राम मारीचाति कृदाशुग राम विनष्ट राम शबरी दत्त फलाचन राम कपंद बाहुच्छेदन राम हनुमत्सेवित निज पद राम नत सुग्रीवाधीष्टत राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेषक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम कपिवर संतत संतुत राम कगति विघ्न ध्वंसक राम सीतामय भारत राम जगजान दूषित राम शिष्ट भूषित राम सीता वेदित कवन राम कृत चूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचन श्वासित राम रामगण प्रस्थित राम मानव सैन्य समावृत राम शोषित शरदीशार्थित राम विभीषणाभयदायक राम पर्वत श्रेतु निबन्धक राम कुम्भकर्ण शिरच्छेदक राम राक्षस संघ विमर्दक राम महिमहि रावण चारण राम संवृत दशमुख राम विधिभव मुख सुर संसुत राम भर्सित वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम भक्षत विभीषण नत राम सुरस्वतयान रोहण राम देवण राम भरत प्राण प्रियकर राम साकेत पुरी भूषण राम सकल श्रीय समानत राम पीठास्थित
सुत राम दिवकुल सम्मानित राम विभीषणात् संगत राम कीश कुलानुग्रहकर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम शुद्ध ब्रह्म पराकर परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म पराकर परमेश्वर राम आत्मन्त मुनिगण संस्तुत राम विस्तुत दशकण्ठोद्भव राम सीतालिङ्गन निर्वृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिन ज्ञानित जनक राम हरित लवण सुरमद राम स्वर्गत शम्भुक संस्तुत राम स्वतनय कुशलवनन्दित राम अश्वमेध वीक्षित राम वेदित सुरपद राम अयोध्य सजना मोहित राम विधिमुख विबुधानन्द राम तेजोमय निज रूपक राम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्ति परायण मोहि राम सर्वचराचर पालक राम सर्वभवामय वारक राम वैकुण्ठालय संस्थित राम नित्यानन्द पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम भयहर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम भयहर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभ विभक्तोदय मंगल कर जय मंगल राम
राघव राजा राम पतित पावन श्रीकाय रघुपति 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 राघव राजा राम पतित रघुपति राघव राजा राम पतित पावन श्रीकाय 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 पतित पावन कनकांबर कमलासन जनकाखिल धामा कनकांबर कमलासन जनकाखिल धामा कनकांबर कमलासन जनकाखिल धामा सनकादिक मुनिमानस सनकादिक मुनिमानस सगनानक भूमा कनकांबर कमलासन जनकाखिल धामा कनकांबर सुरनायक चिरकामित कामा धरणी तल तरण दशरथनंदन रामा कनकांबर कमलासन जनकाखिल धामा कनकांबर पिशितासन वनितावग गगदानंद रामा कोशिकात्मज मकरक्षण चरिताभूत रामा कनकांबर कमलासन जनकाखिल धामा कनकांबर धनी गौतम गृहिणी स्वजग मोचन रामा धनी मंडल बहुमानित पद पावन
कुसुमायुध तनु सुंदर कमलान राम वसुमानित भृगु संभव मद मदन राम कनकांबर कमलासन जनकाखिल धाम कनकांबर करुणारस वरुणालयन वत्सल राम शरणं तव चरणं भव हरणं मम राम कनकांबर कमलासन जनकाखिल धाम कनकांबर कमलासन जनकाखिल धाम ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 2 ಪ್ರೇಮ ಮುದಿತ ಮನಸೆ ಕಹೋ. ಪ್ರೇಮ ಮುದಿತ ಮನಸೆ ಕಹೋ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮ 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 ಪ್ರೇಮ ಮುದಿತ ಮನಸೆ ಕಹೋ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮ 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 ಪ್ರೇಮ ಮುದಿತ ಮನಸೆ ಕಹೋ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಪ ಕटे दुख विटे लेके राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम श्री राम 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 प्रेम मुदित मनसे कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम परम भक्ति सुख निधान नित्य राम नाम सुख निधान परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम श्री राम 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 प्रेम मुदित मनसे कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 संत हृदय सदा वसत एक राम नाम सदा वसत एक राम
जपत दिव्य राम नाम। काल शमत सतत कहत राम नाम। श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। राम नाम भक्त जना जीवन धन एक राम नाम। श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम राम श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम ಈಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಭಕ್ತರು ನಾವು 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 ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲೂ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಈ ಥರ ರಾಮನ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಊರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಬರೋರು. ಗರುಡು ಗಂಬ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅವರು ನಿಜವಾದ ರಾಮ ಭಕ್ತರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಇವರು. ಅವರು ಡಿವೋಷನಲ್ ರಾಮ ಭಕ್ತರು. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿವೋಷನಲ್ ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಡೋರು ಹಾಡೋರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಮ ದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋರು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ರಾಮ ಭಜನೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ ಅವನು ತಬಲ ನುಡಿಸೋನು ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡೋರಾಗ. ಆ ತಬಲಕ್ಕೆ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನುಡಿಸಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಗರುಡು ಗಂಬ ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಕತ್ಲೆ ಆಗೋದು, ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಥ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ.
ಈಗ ಯಾರನ್ನಾರು ಕರಿ, ರಾಮ್ ರಾಮನ ಒಬ್ಬನ ಕರೀರಿ, ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಮನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರೀಚ ಮಾಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾವಂದ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಮಾರೀಚ ಮಾಮ, ಕಂಸ ಮಾಮ, ಶಕುನಿ ಮಾಮ, ಇದು ಭಾಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು, ರಾಮಾಯಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸುಗ್ರೀವನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ನಿಮಗೇನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮ 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 ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಾಮ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಾಮ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕರೇಜ್, ಎನರ್ಜಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಅದು ರಾಮನ ವಿಚಾರ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಕಾಪಿ ಬುಕ್ಕೂ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತಲೇ ಬರೀ, ನಾವು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಕಾಫಿ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ರೂ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಹಿಂದೆ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರೋದು, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೆಯೋರು. ಆ ಜೀವನವೇ ಹಾಗೆ ಗುಂಡು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರ ಕೈಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾಯಿದ್ರು, ಗುಂಡು ಬರೆಯೋರು ಅಕ್ಷರ. ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ, ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ, ಶೇಷ ತಲ್ಪ ಸುಖ ನಿದ್ರಿತ ರಾಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ, ಚಂಡ ಕಿರಣಕುಲ ಮಂಡನ ರಾಮ, ಶ್ರೀಮದ್ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ, ಇವನೇ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 65 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದು. 10 ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, 10 ಶ್ಲೋಕ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈಗ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ರಾಮಕೋಟಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಸರುಗಳೆಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಪಾಪ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೋಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮನೆಯೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ನೋಡಿ, ಅವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಭಜನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಬರಲಾ, ಸುಸ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿ, ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅದೇ ರಾಮನಾಮ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆಯೇ ಮಂದಿರವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸೇ ಮಂದಿರವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಾಮನಿರ್ತಿದ್ದ. ಆ ಕೋಟಿ ರಾಮನ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು 150-200 ಜನ ಭಕ್ತರು ತೊಗೊಂಬರೋರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಬರ್ದಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯುಸಿನೇ, ಭಾನುವಾರ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. స్వామీజీ మాట్లాడతారే, స్వామీజీ ಅವ್ರಿಗೆ ఇంకేం పని ఉండేది, వాళ్ళకి హార్మోనియం తీసుకుంటారు, పాడతారు అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎంత పని ఉండేది నాకు, ఎంత ಜವಾಬ್ದಾರಿ ఉండేది. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನೋಡಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ದಿನವೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಿವಿದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಆಯಿತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕಾಪಿನೇ. ಹೋಗುವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ? ಅವನು ಹ್ಞೂ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಗೀತು. ನಿಂತುಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಆಗೋರ್ಗು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು 1 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಬರವಣಿಗೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಗಿಗರ್ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಮ 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 ರಾಮದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಮ ಇದಾನಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಯೋಗಿರಾಜ್, ಮೈಸೂರು ಯೋಗಿರಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಗೌತಮ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾಮ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸೋದು, ಅದು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ, ಆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣು ರಾಮಂದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ನೋಡಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಲಾಟೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ರಾಮನ್ ನೋಡಿ ಕಿರೀಟ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರವರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿನೇ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಮನ ಆ ವಿಗ್ರಹ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೃಣ್ಮಯಿ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ನಾವು ಅದು ನಿಜವಾದ ರಾಮ ಭಕ್ತರಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವ್ರು ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ UK ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಂಚೂರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಹಂಗೆ ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ, ಅದೆತ್ತೋ ಆ ಪೇಪರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎತ್ತು. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನಗೆ ಪೇಪರ್ ಎತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಪೇಪರ್ ಎತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಶುಚಿಯಾಗಿಡೋದು, ಅದು ನಂದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ VIP ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹತ್ತಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ, ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ತೆಗೆದಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅರೆ ನಾನೇ ತೆಗೆದಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಭಾವನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಬರುತ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಿಮಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಎತ್ತು ಇದನ್ನು ಎತ್ತು ಅಂತ. ಯು ಸಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ದೇರ್, ಯು ಕುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮನೆಯೇ ಮಂದಿರ. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಂದಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಃ ಪೂರ್ತಿ ಮಂದಿರವಾದರೆ ಮನೆ ಮಂದಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದ್ದೀರೋ, ಇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರಾಮನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಮ ಅವನು, ಎಂಥ ವಜ್ರ ವೈಢೂರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲರಾಮ, ನಮಗೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾಗಬೇಕು. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಆ ರಾಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ನಿರೂಪಮ ಸೊಬಗು, ಓ ಏನು
ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಇದೆ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಎದೆಯಳೊಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದೆಯಳೊಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನಿ ಪದದೆಡೆ ಹೇಳು ನಿನ್ನಿ ಪದದೆಡೆ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಏನನು ನೀಡಲಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನನು ನೀಡಲಯ್ಯ ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ನಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಇದ್ದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾರ್ರಿ? ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅವನು.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರ, ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ರ, ಇದು ಕೊಟ್ರ. ಆಲ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಈ ದಿನ, ಋಣ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂಸಾರದ ಭವನಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕರ್ಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ನನಗದು ಬೇಕು, ನನಗಿದು ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ಈ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅವನು. ನಿಮಗೂ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ ಅಂತೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಭಾಳ ಜಾಣ, ಅವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನೇ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯಂಗೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವನು ಕೇಳಿದು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನ ಪಾದನ ಕಾಲು ಒತ್ತಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಸ್ತ, ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಪುರ್ಸೋತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಕೂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಸ್ನವ್ರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾರ್ನವ್ರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪವಡಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋರು ನಾವು. ಎಂಥ ಹಾಡ್ರಿ ಅದು, ಎಂಥ ಹಾಡ್ರಿ ಅದು. ಮೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಅವ್ರದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ ಅವ್ರದ್ದು. ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅವನು. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ರು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಗಂಟ್ಲಿಂದಲೇ ಕರೀತಿರೋದು, ಹೃದಯದಿಂದ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ವೈರಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ತಿಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೋವಿಡಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ವೈರಸ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶಬರಿ, ಮೀರಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾವತ್ತಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಯಾರು ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವತ್ತಾರು ಕೇಳಿದರೆ 35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಹೆಸರುಗಳು, ಏನು ನೆಪಗಳು. ರಸ್ತೆ ಬಂದೆ, ಇನ್ನೇನು ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರ ಅವರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರೊಬ್ಬನೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಮನ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಡಿ, ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಭಾಗ 1 ಪುಟ 50. ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ನರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತ ನಾರಾಯಣ ದಶರಥ ನಂದನ ಸೀತಾ ಮನೋಹರ ದಾನವ ಮರ್ದನ ದಯಾನಿಧೆ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಕರಿವರದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಅಂಬುಜ ಲೋಚನ ಕಾಮಿತವರದ ಕರಿವರದ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಪಾಹಿ. ಎಲ್ಲಿರಲಿ ರಾಮ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ. ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ನರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತ ನಾರಾಯಣ ದಶರಥ ನಂದನ ಸೀತಾ ಮನೋಹರ ದಾನವ ಮರ್ದನ ದಯಾನಿಧೆ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಕರಿವರದ
ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಬಲದ ಕರಿವರದ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ನರಸಿಂಹಾಚಲ ನಾರಾಯಣ ದಶರಥ ನಂದನ ಸೀತಾ ಮನೋಹರ ಜಾನವ ಮರ್ದನ ದಯಾನಿಧೇ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಭರದ ಕರಿವರದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಭರದ ಕರಿವರದ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ನರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತ ನಾರಾಯಣ ದಶರಥ ನಂದನ ಸೀತಾ ಮನೋಹರ ದಾನವ ದಯಾನಿಧೇ ರಾಮ ರಾಘವ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಭರದ ಕರಿವರದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಕಾಮಿತ ಭರದ ಕರಿವರದ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ರಾಮ ರಾಮ ನಯನಾಭಿರಾಮ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ನಯನಾಭಿರಾಮ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಜಗದಿ ಶಯನ ರವಿ ಚಂದ್ರ ವಿಲೋಚನ ಜಗದಸುತ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಗದಿ ಶಯನ ರವಿ ಚಂದ್ರ ವಿಲೋಚನ ಜಗದಸುತ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜ ಕಾಮಿತ ಭರದ ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತ ಪಾಹಿ ಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜ ಕಾಮಿತ ಭರದ ಮಾರುತಿ ಸೇವಿತರಾಗಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಪಾಹಿ ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ರಾಮ 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 ಭಕ್ತರು ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಸಾಧನಾ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧನಾ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ವಠಾರ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಈಗಿಗಿಂತ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿದೆ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋರು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುಟ್ಟದು, ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು
ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋರು. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಆ ಕತ್ಲೆ ಏನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರಂಗೋಲಿನೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ? ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸದೊಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರಾಚಿನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ಸಗಣಿ ತಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಓಡೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೇನೋ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಡು. ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಎಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯೇ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿನೋ ಸಂತೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಡುಗು ಅಂತ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಧೂಳು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ಧೂಳು, ಎಷ್ಟು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರೋದೆ. ಹಿಂದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ 2 ಬಾಗಿಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಯುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾರೋದು. ಅದು ದೂರ ನೀನು ಸುತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬಾ, ಎತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬಾ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾ ನೀನು. ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರು. ಹೇಗಿದ್ರು ರೀ, ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ನೋಡಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೋ ಮನೇಲಿ. 90 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು, ಸುಖವಾಗಿದ್ರು. ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಚಕ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಚಕ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚೂರು ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟು ಸಿಕ್ಕದೆಯಾ ಬಡಜೀವ ಬಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ನೀವು 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆನಾಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಟೂತ್ ಕೆನಾಲ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ₹1,000. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ, ದೇವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಸ್ನಾನಾದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಬೊಳಕ್ಕಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಲ್ಲು ದವಡೆ. ಅದು ನೀವುಗಳಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರಿ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋನು. ನಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನು, ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 ವಾರ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮಗವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆ ಚರ್ಮ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾಯಿತು, ತಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪಕ್ಕಂತ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಒಂದು ವಾರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಚ್ಚೋದು. ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದೋ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಏಕಾದಶಿ ರಾಮನಾಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಗುರುವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರರು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮೂಲತಃ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ಸಾಧನಾ ಪದದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತು, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿದ್ರು, ಅದು ಹಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು, ಅಲ್ಲಿ ದಾರ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ನೀವು. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಏನಾಗಲ್ಲ ತಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸೈಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ರೋಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆನೇ ಹೋಗು, ಈ ಕಡೆ. ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದು ನಾವು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಭಾವನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ತೆರನಾದ ಭಾವನೆ ಸದಾ ಮನುಜರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆನೆವ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ತೆರನಾದ ಭಾವನೆ ಸದಾ ಮನುಜರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ, ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೃಥಾ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನರಕಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಅವರೀಗ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನನಗೆ ಆಶ್ರಮ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ಲೇವಾದೇವಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಹೌದು ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಅಂದರು, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈ ಕಾರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಸರ್ವಿಸು ಆ ಥರ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 363 ಡೇಸು ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. 64th ಡೇ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ? ಅವರು ಪಡಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಹೇಳಿಲ್ವೇನ್ರಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಚ್ಚೋರ್ಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ದೀಪಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಾನೇ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕತ್ಲೆ ಆದರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಬಂದಿದೆ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೀಪ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪನ ತೊಳೆದು ದೀಪನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು, ಆ ದೀಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪದ್ದೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೋದೇನಾ, ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆ, ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ತೆರನಾದ ಜನರಿಗೆ ಬದ್ಧರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಂತೆ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಎಂದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಜೀವನ ಇದೆ, ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜೀವನ ಇದೆ, ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಜೀವನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಪುರಂದರದಾಸರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ದಶಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕೋಟಿಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಬಿಲಿಯನರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಪುರಂದರದಾಸ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡೆ ಸಾಕಿನ್ನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಕೆನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಅವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಟರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು? ಅವರ ಊರಿಂದ ಹಂಪೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಯಾವುದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ವಿಠಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ತುಂಗಾ ನದಿ ಇದೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗೋಣ, ಯಾರ ಬವಣೆನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದರು. ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ದಶಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಗೀಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ತೃಷೆಯಾದರೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ತೃಷೆಯಾದರೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೇಳಿ, ಯಾಕಮ್ಮ? ನಾನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ಕೋ, ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ. ಅವಳು, ರೀ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನವರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು. ಏನು ರೀ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಿಂದಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳಾಗಿಳ್ಳ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬಿಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಾದರೆ ಅದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು? ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದಿ, ಬಿಂದಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂದಿಗೆ ಅವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಅವನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದ, ನಿನ್ನ ಬಿಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಸಾಕಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಅಲ್ವಾ, ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಇದು ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಬಿಸಾಕದ್ದು ತಗೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಂದ್ಲು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಇವನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋವರೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅವರೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಾಗ, ಹೇಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಾಗ, ಹೇಗೆ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ, ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಕಾರಾಮ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ರು, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸುಖ ಎಂಬುದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಂಥ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮರಳುಗಾಡಿನ ಒಂಟೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಸುವಾದರೆ ಆ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕದು ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆ ಮುಳ್ಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳನ್ನು ತಿಂದಂತೆಲ್ಲ ಅಗಾಧವಾದ ರಕ್ತ ಬಾಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷಣಿಕ ರುಚಿಗಾಗಿ ನೆಗ್ಗಲ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಒಂಟೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ
ಬದ್ಧ ಜೀವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ, ಶೋಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಾರರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ನಾಳೆಯಿಂದ ದಿವಸ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ರನೋ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ 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 ಇಷ್ಟೊಂದು ತೋಡಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಭಕ್ತೆ, ಗುರ್ಜರಿ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಯಾಕ್ರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ, ಅಲ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಯಿತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಈ ವಾರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾ, ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಾ, ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಉಳ್ಕೋತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಓ ನಡೆದಾಡೋ ದೇವ್ರವ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಮಧುಗಿರಿ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಂದರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಡಮಾರ್ ಅಂತ, ಏನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಡೋದು, ನೀರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಬನ್ನಿ ಸಾಕು, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಭಜನೆ ಗಿಜನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಂದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ಅಂತ ನಾನು, ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಭಾನುವಾರ ಆಯಿತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ. ರೀ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ ಭಾನುವಾರ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದ. ಆಶ್ರಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಾ. ಈಗ ಅದು ಬೇಕೋ ಇದು ಬೇಕೋ ಅನ್ನೋ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹಾಗೇ ಬರೋದು ಆಸೆಗಳು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು, ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಹೇಳೋದೇ ನಿಜ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನಡೀರಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದವರು. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಬೆತ್ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಾರ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಬೋದು ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪಾಪ ಭಾಳ ದಿವಸ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಕ್ಕದ, ಹೌದು, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಹಗುರ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ. ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಏನತ್ತು ಕೌಂತೆಯ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 8 ಅವರ್ಸ್ ತಾನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿದ್ದೆ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಳೋ ನೀನು?
ಹಾಂ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ಅವತ್ತೇನಾ? ಸೊ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಚಿನ್ನು ಮಲ್ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ, ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 9 ಗಂಟೆ ಬರೋದು. ಯಾವತ್ತಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ನೀವೇನೋ ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವ? ಅದು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಮಗೊಂದು ಕಿರೀಟ ಅಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೆದರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 1000 ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು 1000 ಜಪ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು 1000 ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸನೆತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯನ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದನ್ನ, ಆಗ ನಾನಿನ್ನೂ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ వాళ్ళు చూడు ఎట్లా పన్ను ఉండేది, ఎంత జవాబారి ముందు నా లేకపోతే ఎట్లా చేయదు ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ರಿಟೇಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂಗಿತ್ತು ಮನೇನು. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರು ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಶ್ರಮ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರ ರೊಟೀನ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಆ ತಾಯಿ ಆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಡುಗೆ ಗಿಡ್ಗೆ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೊಸದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸರಿನಾ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬರೋರು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗಾಗಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಗುರುಮಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹಂಗೇನೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೇಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲರೀಗ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮರ್ಚೆಂಟು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ, ಆರ್ಮಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸು. ಬಟ್ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾಕೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತರ ಗುರುಶಾಂತ ಆಶ್ರಮ, ಸರಿನೇನಮ್ಮ? ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆದ್ದ ನಾನು, ನೀನು ಹೇಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುರುಶಾಂತ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗುರುಶಾಂತ ಆಶ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನೇಲಿರುವ ಆಶ್ರಮ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಸಿಗೋರು.
ನಿಮ್ಮವರೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿದು? ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು, ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದಕ್ಕಿದಾಗ 4 ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಜಗಳ ಆಡಿ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಅವ್ರ ಜಗಳ ಇವ್ರ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಪೆದ್ದಂಬಟ್ಟ ನೀನು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಸೂತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಈಶಾಕೇನ ಕಟ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ತೈತರಿಯ ಐತರಿಯ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು? ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಇವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೇನು ಮುಂಚೆ ಗಲಾಟೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ? ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲದತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಕರೀದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು, ಇಲ್ವಾ? ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು. ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರ್ರಿ, ಕರೀದೇ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು 2 ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ತೂಕ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ, 3 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. అదేనాದರೂ ಭಾಳ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ చాలా బాగుండదు. ఏమిటికి ఇంకా ఉండేది కార్డ్స్ అంత డేట్స్ ఫిలప్ అయింది చూసండి. ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ, ಓತ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಬರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಬರ್ತಡೇ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಂಗೆ ಅಂದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿಚ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವರು? ಯಾಕಂಥವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 8 years 9 years ಬಾಯ್ ಬಂದ. ಮಗು ಕೂತ್ಕೋ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಬ್ಬಾ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಹಾಯ್, ಹೇಳು ಮಗು ಅಂದೆ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹೇಳ, ಮಧ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಿದ್ದ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಪೂರ್ತಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ 1000ವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಲೂನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಟಾಕಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೀಪ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುಸುರುಬತ್ತಿ. ಅದಿರಲಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಆವತ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾದೇವ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ? ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂಥೇಳಿ ಡಮ್ ಡಮ್ ಡಮಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕರಿ ಇವರು ಕರಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಜೊತೆಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ನಿಗೇನು ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ, ಲೇ ಏನಾಗಬೇಕಿದ್ದೀವಿ? ನನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಾಗಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಭಲೇ ಅಂದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್, ಮಾರೇ ತೋ ಹಾತಿಕೋ ಮಾರೋ, ಲೂಟೋ ತೋ ಭಡ್ಡಾರ್ಕೋ ಲೂಟೋ. ನೀನು ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ. ಏನು ಓದ್ತೀಯ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ, ಏನ್ರಿ ಓದ್ತಾನೋ? ನನಗೇನೇ ಗೊತ್ತು, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ. ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡೋದು. ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಸಿದ್ದೈನ ದುರ್ಗ, ತಿಪ್ಪೈನ ದುರ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಿಪ್ಪೈನ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನೊಂದು 23 years ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಕಣ್ಣು ಅಂಚಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದ. ಏನು ಮಗು ಅಂದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಗು? ಅವನು ಅಂತ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದೆ. ಅವನು ಅಂದ, ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ ಅಂದ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ? ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ. ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಲೇ ನಿಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ತಿಪ್ಪೈದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಪೈಸಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾ ನನಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡ ಅವನು. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಕ್ಲಾಸ್? ಒಂದು ಹ್ಞೂ ಅಂದ. ಈಗೇನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದ. ಅವನು ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ. ನಾನು ಏನೋ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ದ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವನೇ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ. ಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಕೊಂಡು ಲೇ ಭಲೇ ಕಣೋ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ ಅಂದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು IAS ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋಯ್ತು. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ದಯೆಯಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ಹಲೋ ಪುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಾತು ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಟಾ ಟಾ ಟಾ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅ ಅ ಅ ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 2-3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಓಯ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ಮಗು. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಟಾಟಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಸಂತೋಷವನು, ದೇವರೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇರೆ, ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನನಗಿಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಸಿ ಅಂದರೆ ಬಾಮ್ಮ ನಾಳೆನೂ ಬಾಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮಗು ಹೋಗ್ತಾ ಟಾಟಾ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರು ಅವರಮ್ಮ, ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಗು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರೋರು, ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋರು ಮಾತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ಕೆಲವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ಭಾಳನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಆದರೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಗಣೇಶನ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಶನಿವಾರ, ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಗುರುವಾರ, ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಶನಿವಾರ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ಗುರುವಾರ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ
ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ, ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಾರ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರೋ ಅಡಿಯಾರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು. ಕರ್ನಲ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದನು, ಬ್ಯಾಲ್ವಿಟ್ಸ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಕಾಟ್ ಇವರು ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಜ್ವಾಲೆ ಮೇಲುದ ಹೊದೆದು ಅಗ್ನಿದೇವನೇ ನಡೆದು ಕರ್ಮ ಕಾನೂನವನ್ನು ದಹಿಸಲೆಂದು ನಡೆದು ಬರುವನೆಂದು ಬುದ್ಧ. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಕುಂಡಲೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ ಓಂ.